Agama yang memang diterima oleh Allah hanya agama Islam. Kenapa? Karena Islam adalah agama yang diridhoi oleh Allah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Islam yang memang mendapatkan keridhaan dari Allah karena Islam Tuhannya sembahannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala.
الفاتحة إلى حضرة سيدنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبركاته وأهل بيته وإخواني من الأنبياء والمرسلين صحابة أجمعين الخلفاء الراشدين سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله أجمعين والتابعين تابعين سيدنا الإمام المهدي إلى الله أحمد بن شيخ وسيدنا العظيم المقدم محمد بن علي وعلى آله سادة الأعلى وعلى آله وصحبه ورحمة المشاهدين إمامنا الشافعي ومالكي وحنفي الحنبلي وإمام الشافعي وإمام أبو حامد بن محمد الغزالي الشمشي وبني ميلان كل ذنب وصلح بأمة عبد الرحمن الشيخ بن الله بارش ذكر الشيخ الرسول والبلاد الحبيب الله من الحداد وخصوصا مصنف هذا الكتاب سيد أحمد الحسني وأصوله وقل ونفعنا من الشيخ محمد صلى الله عليه وسلم ورسالة رسولنا المنجد سلطان سلام البدر مولانا يوسف بن النووي والغزالي سيد جلال بن سيد حسين بن عبد الله الكروس أبي علي بن أحمد الأبسي وعلي بن سيد وقاص الأبي صالح بن جمال صالح بن سيد الحميد بن وهب بن محمد سيد الحبيب محمد بن علوي بن مسلم المالكي أهل بن عثمان بن عبد الله بن أبي بن يحيى بن الطبيعي الحبيب بن الرحمن بن أحمد بن عبد القادر السداد يحيى الشيخ الشريك بن مدار الكل وزكي معلم مشكي عبد الله الشافعي الشيخ حمد بن سيد الرحيم المرحوم يا سيدي والد الحبيب علي بن السجاد فجاب الله بن مسلم بجسد مع يوالي كيف ومسلم بن أهل السابق مجابنا من المحب يعني ومصيب أرواح أولياء والمشعر الصالحين وصلنا وقضى وصدق وأمر وبنى وصلى الجهاد والمنتصر وصلى ولينا وأمتنا وأمتنا مشايخنا ومحبنا علينا والأولاد من المسلمين والمسلمين أن الله الكريم يتبشر بالرحمة والمسلم والجنة وأنت علينا وعلينا فضل العالمين ويرزقنا كما الإخلاص واليقين والفضل في الدين وارزقنا وإياكم من مشاهدة وزيارة الحرمين وارزقنا وأحلى بيت أولادنا وذريتنا توفيق والهداية والسلام والبركة والعافية والنجاة وحسن الخاتمة على من نعينا وعلى ابن أصحاب السلام وعلى كل من يشاء إلى أن تخذ النبي محمد صلى الله عليه وسلم شيء لله له الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم آمين. Kita lanjut pada kitab Mukhtarul Hadis halaman 48 pada hadis yang ke-10 huruf ba yang ke-10 Buniyal Islamu ala khamsin. Kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Buniyal Islamu ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa hajjil baiti wa sawmi Ramadan rawahu al-Bukhari wa Muslim an Ibn Umar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullah ta'ala wa ana nafa'ihi wa bi barakati 'ulumihi wa bi bidarihi amin. Qala radhiyallahu ankum radhiyallahu anna qala radhiyallahu anhum subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'ahdika mustata'in. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa a'udzu bi dhanbi faghfirli fa innaka Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akhrijna min nuril fahmi wa ta'alayna bi ma'rifatika wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaaba fadlika wansur 'alaina min fadla'il rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli
شمري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهدي قلبي وسدد لساني بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله سلام عليك يا ربي وأنت رجي. يا رسول يا رسول اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, qala ta'ala la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munu wa rasul wa tawbatan nasuh wa salahal jasadi wa ruh. Masyaallah hadirin jamaah majelis taklim malam Selasa sholat jihad yang mudah-mudahan semua dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus dengan orang tua, para sepuh, para hujat, para asatidzah, semua yang hadir. Terakhir doa mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjut kembali taklim dan kajian kita di dalam kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah. Tentunya nasihat buat saya dan buat kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif, telah berkata pengarang kitab ini, Sayyid Ahmad Al-Hasimi mencatatkan hadis Nabi pada halaman 48, hadis yang ke-10. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau membimbing, mengajarkan kepada kita, buniyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun dengan 5 pondasi. Jadi kita bicara tentang rukun Islam. Ini menjadi bagian penting karena ini menjadi rukun di dalam berdirinya, tegaknya agama Islam. Tentunya yang menegakkan agama Islam adalah umat Islam. Bagaimana cara menegakkannya? Melaksanakan, menguatkan, mendirikan 5 bangunan ini. Apa di antara 5 bangunan dalam Islam itu? Sebagaimana sudah kita tahu bersama, yang pertama adalah syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, yaitu bersyahadat, bersaksi, meyakini bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini disebut sebagai syahadatain, 2 kalimat syahadat. Syahadat yang pertama namanya syahadat tauhid, karena menunjukkan tentang keesaan Allah atau ketauhidan kepada Allah. Jadi ketika kita baca la ilaha illallah, itu sejatinya kita sudah bersaksi bahwa di dalam hati, di dalam jiwa kita itu sudah tidak ada Tuhan yang lain kecuali hanya Allah. Jadi kalau asyhadu alla, kami bersaksi atau saya bersaksi tidak ada Tuhan yang patut disembah di dalam kehidupan secara kebenarannya illallah, kecuali hanya Allah saja, tidak ada Tuhan yang lain. Ya, jadi ada
kalimat yang memang ini isbat. Ya. Jadi la ketemu ilah, namanya isbat. Artinya menetapkan secara pasti tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali hanya Allah. Maka saya sering bilang, kita boleh saja mengakui sebagai warga negara bahwa agama semuanya itu diakui oleh negara. Tapi tidak kita bilang bahwa semua agama itu sama. Ya, tetap kita sebagai umat Islam meyakini bahwa inna dina indallahil Islam. Agama yang memang diterima oleh Allah hanya agama Islam. Kenapa? Karena Islam adalah agama yang diridhoi oleh Allah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islama dina. Islam yang memang mendapatkan keridhaan dari Allah karena Islam Tuhannya sembahannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai nanti ketika ada rayuan, ada godaan, ataupun ada sesuatu yang memang kita dibujuk dirayu, tetap bahwa di hati kita hanya ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mantap nih, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Jadi bagian kesaksian kita nih. Makanya kalimat la ilaha illallah disebut sebagai miftahul jannah. La ilaha illallah miftahul jannah. Itu di dalam berjanji itu disebutkan tuh la ilaha illallah miftahul jannah. La ilaha illallah. Jadi kalimat la ilaha illallah itu adalah kuncinya surga. Kuncinya surga. Itu udah pegang kunci nih. Tinggal giginya aja pas sampai kagak. Dapat kunci agak pas tuh gigi agak masuk. Kotak-kotak. Iya, jadi giginya itu pas. Bagaimana giginya pas itu? Bahwa keyakinan kita mempelajari yang namanya ilmu tauhid. Ada yang namanya wajib, ada yang namanya mustahil, ada yang namanya jaiz. Sifat wajib bagi Allah ada 20. Sifat mustahil bagi Allah ada 20. Sifatnya 1. Gitu kan ya. Masuk ke kuncinya, miftahul jannah, buka. Bagaimana mungkin kalau orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah gara-gara melakukan sesuatu hal, padahal sesuatu yang terbaik bisa masuk neraka. Kan ada nih, ucapan la ilaha illallah bagus, suratnya bagus, cuma gara-gara melakukan sesuatu yang menurut pandangan mereka enggak benar, dibilang musyrik. Padahal yang mengucapin apa? La ilaha illallah. Jadi kita tetap pegang nih kalimat la ilaha illallah kalau bisa sampai kita meninggal. Makanya orang yang biasa mengucapkan la ilaha illallah, insya Allah matinya la ilaha illallah. Ya. Kalau ucapannya campur sehari. Iya, tergantung ucapannya. Ya. Kalau ucapannya seringnya la ilaha illallah, maka dia akan meninggal dengan kalimat la ilaha. Yamutul mar'u ala ma asya alaihi. Meninggalnya seseorang akan bergantung bagaimana kebiasaan orang itu dalam kehidupan. Jadi bagaimana bikin mati kita mengucapin la ilaha illallah husnul khatimah? Ya harus banyak-banyak baca la ilaha illallah.
Ngantuk ini ada 1.000, hatam tahlil 6.000. Di sini malah ini gede. Lama banget penting mentalnya. Di Jakarta sedang kali memang gak lama-lama sedang. Sengaja berubah. Ya. Baru 2 hari itu dari asar. Capek banget tuh saya kulbet ngelarin. Baru kemarin diangkat-angkat dari asar. Angkat sana, angkat sini, gitu kan? Datang ngurus musola penjaman, sengaja lah. Lain-lainnya paling 30, 40 paling banyak. Ya. Ya, apa yang penting kita baca la ilaha illallah. Kalau 40 bacanya kental kan enak. Ilu kental gitu. Ya jangan dong ya. Lo yang ketahuan ya, ini si ketam nih. Ketam nih ya, nggak begitu. Ya, kali aja. Jangan pakai ngelihat orang yang nyanyi. Pokoknya kali aja ikhlas. Gitu kan ya. Andai kan ada sesuatu itu bonus sebenarnya. Bonus. Jangan gara-gara pulang. Ini musuh. Jangan. Orang kita datang mau doain orang, gitu kan ya. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan kita bersaksi bahwa bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ini sudah ditanamkan nih kalimat tauhidnya yang kedua, namanya syahadatul Rasul, kesaksian tentang utusan Allah. Jadi khataman nabiyyin, bahwa Nabi kita Muhammad adalah Nabi yang terakhir. Dulu sudah paten itu. Allah yang bilang ya bahwa khataman nabiyyin, bahwa Nabi itu adalah Nabi penutup. Jadi udah gak ada Nabi lagi, kayak cakep kayak apa, kayak hebat kayak apa, kayak terbang di langit kayak ya, Superman juga bisa terbang. Iya, banyak orang pada imannya lemah tuh. Nanti kalau dari zaman orang ketemu hebat segala macam, bisa aku jadi Nabi, percaya. Orang yang nggak hebat aja modelnya begitu banyak percaya. Ya, Musma tukang cukur, aku jadi nabi. Elia Eden, aku jadi malaikat. Musodek, aku jadi nabi. Orang Bogor kan pulang buat kaos, itu bawa wahyu. Saya tangkap dia. Jadi kita sudah yakinin nih nanti nih, godaan makin banyak pastinya. Ya, godaan makin banyak, terutama anak cucu kita lah. Ya, kalau kita ya kita boleh kuat nih, tapi anak cucu, ya yang apalagi kalau nggak ngaji, yang gini-gini cueknya masuk tauhid cuek, ngaji cuek, banyak orang yang nggak peduli kan pelajaran akidah. Ya cuek aja gitu kan. Gak peduli gitu. Padahal yang dibawa kematian ini kalimat tauhid. Yang dibawa ketika kita meninggal dunia itu kalimat tauhid. Coba kita nggak bisa kalimat tauhid, kita nggak bakal seneng di mana, di kubur. Ya. Tapi kalau orang bisa baca ginian nih, asyhadu an la ilaha illallah, itu jaminannya luar biasa. Ya. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Orang yang terakhir ucapannya adalah la ilaha illallah dakhala jannah. Dia masuk ke dalam surga. Targetnya ini, target kehidupan kita adalah mati husnul khotimah. Tapi kalau tugas pokok hidup kita adalah ibadah, prinsip hidup kita namanya amal soleh. Apapun kerjaan kita yang penting jadi amal soleh. Ya. Bagaimana bikin amal soleh? Niatnya lillahi ta'ala. Niatnya lillah, semua jadi amal soleh. Tapi kalau tidak niat lillahi ta'ala, tidak niat akhirat, itu bisa jadi dunia. Jadi benar-benar tanam
tiang agama, yaitu sholat. Jadi pondasi Islam yang kedua adalah sholat lima waktu. Kalimat ini iqamis sholat, artinya menegakkan sholat atau mendirikan sholat, bukan fi'lus sholat, bukan perbuatan sholat. Ini menunjukkan bahwa sholat itu bukan hanya dikerjakan, tapi dimaknai dalam hidup. Bukan hanya rutinitas yang ini kerjain, enggak. Tapi Allah minta lebih dari itu sebenarnya. Bahwa di dalam sholat itu ketika orang mendirikan sholat, ada makna-makna yang harus ditegakkan dalam sholat itu. Ya, contohnya ketika kita baru saja mengucapkan kalimat takbiratul ihram, itu harus nyambung di dalam hidup kita tuh. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tidak ada lagi kekuasaan yang paling besar kecuali hanya Allah. Makna dalamnya bagaimana tersiratnya? Manusia tidak boleh sombong, karena kekuasaan hanya milik Allah, kebesaran hanya milik Allah. Manusia hanya semua dititipkan. Apa yang mau kita sombongin? Pintar kagak, kaya kagak, ganteng nanggung. Iya. Mau disombongin apa yang mau disombongin? Rasulullah segitu hebatnya, tetap Rasulullah bilang bahwa kita ini adalah anak Adam. Gak ada bedanya antara Arab dengan Ajam. Semua di mata Allah, in akramakum indallahi yang paling mulia Allah adalah yang paling takwa. Itu bahwa Rasulullah begitu takzimnya, begitu akhlaknya begitu mulia. Gak ada kesombongan. Orang kaya sombong, malah kayaknya dikayakan oleh Allah, pintar dipintarkan oleh Allah, ganteng digantengin oleh Allah, soleh disolehkan oleh Allah. Allah cabut tadi nikmat kita, bisa jadi nggak jadi soleh kita. Ya, dibelokin aja, belok udah. Kalau udah begini udah kita istiqomah. Ya, berubah dikit aja, kaya dikit nih, udah, ya, tak belum sholat. Ya, pokoknya ya Allah, yang penting berkah, yang penting berkah. Jadi sholat ini menjadi bagian yang membuat hidup kita jadi berkah sebenarnya. Kalau hidup kita masih begitu aja, coba lihatlah sholat kita. Sholat kita ini gimana nih? Karena orang yang sholatnya benar, kayaknya Allah kasih jalan hidupnya benar. Sujudnya benar, ya, dimaknai benar, insya Allah jalan hidupnya benar. Makanya di akhir sholatnya itu bunyinya apa? Assalamualaikum, keselamatan untuk kalian semua, ya, kanan kiri. Bahwa hidup kita ini memang harus memberikan keselamatan kepada orang lain, bukan hanya egois, ya, bukan hanya menang sendiri. Ya, kita mulut, mata, kaki, hati kita semuanya bukan untuk keselamatan kita sendiri, tapi keselamatan orang-orang di sebelah kanan, sebelah kiri kita. Hidup dengan damai, hidup dengan sejahtera. Ya, itu Islam begitu ini kok, begitu dalam maknanya. Ya, jadi kalau orang betul-betul sholatnya baik, kita lagi belajar nih. Kalau sholatnya baik, pasti dengan orang baik. Pasti dengan orang baik. Tawadu, ya, enggak usil mulutnya. Jadi ayo, ya, kita belajar nih menegakkan sholat. Maknanya sholat supaya lebih baik, lebih benar. Ini kita udah masuk tahun 2023 akhir nih ya. 2023 akhir kan ya. Setahun kemarin tuh sholat kita gimana tuh? Ibadah kita gimana tuh setahun kemarin?
nih, kita evaluasi. Apakah sekedar memang hanya tuntas kewajiban, apakah memang sholat kita betul-betul mendekatkan diri kepada Allah, atau sholat kita karena memang melaksanakan kewajiban saja. Itu dievaluasi ya, hati kita, jiwa kita, supaya kita sadar. Kalau enggak, itu jadi karakter, benar jadi karakter. Kemarin saya satu juga saya bicara buat teman-teman itu memang jago di bawah mobil. Saya bawa mobil, dan saya jago jemput, pulangnya dia bawa. Itu sambil ketika pulang saya sambil diajarin sama dia. Bahwa kalau bawa mobil itu memang bukan hanya sekedar bisa, tapi senyawa gitu. Ya, artinya ya saya sih udah bagus gitu. Sudah bagus. Tapi kan senyawanya katanya. Ya. Jadi setiap ini katanya dikembangin katanya. Dikembangin apa? Dikembangin semuanya lah. Jadi meningkat kualitasnya katanya. Bukan hanya sekedar bisa. Sama kayak sholat kita begitu tuh. Bukan hanya sekedar sholat sebenarnya, tapi ada peningkatan kualitas dalam sholat kita. Bukan hanya kenapa? Kalau sudah begitu nggak pernah dirubah, itu jadi karakter katanya. Udah jadi karakter sampai tua juga begitu katanya. Kenapa? Ya tidak ada yang mau dirubah. Yang namanya keke, tahu keke? Gitu kan ya. Itu hati kalau sudah keras, ya sudah. Sawa'un alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Dibilangin kan dibilangin, ya begitu aja. Kenapa? Tidak menyadari. Jadi berbalik ke kita sendiri nih, kita mau benar mau enggak, pokoknya sebenarnya berbaliknya ke kita. Yang ngaji juga bukan hanya rutinitas, kayak hanya rutinitas ngaji biasa aja. Habis ngaji selesai sudah. Tapi nggak ada yang dirasa-rasa, nggak ada yang coba dikembangin, nggak ada yang coba ditingkatin. Itu ya biasa. Lumayan saya pergi gitu naik mobil, sampai sekecil-kecil teman saya itu, ini yang namanya rem nih, di belakangnya bunyi, klik. Jadi remnya katanya udah, klaknya udah kurang gitu, gigitannya. Sampai nanti itu kecil gitu kan. Nih tarikan remnya nih, kalau udah tinggi begini namanya rem itu mesin itu ya, itu sudah mulai agak ngempos gitu kan ya. Tapi dibuka kan AC-nya nih, dibuka dalamnya, dibuka dalamnya, disemprot, udah ini kalau mobil katanya dirasa-rasa, ini semuanya katanya harus dirasa-rasa, jadi ketahuan. Hal-hal kecil tuh sama mereka yang sudah tingkatannya sudah tinggi kebaca gitu. Itu maksudnya ada rasa-rasa gitu. Sama kayak sholat juga gitu. Ya, harus ada rasa-rasa. Bukan hanya sekedar rutinitas sholat aja. Ya, ini kita lagi evaluasi ya. Gitu. Mengevaluasi kita gitu. Karena kita mau maju mau enggak bergantung pribadi kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tuh enggak merubah nasib satu kaum kecuali kaum itu akan merubah. Makanya Allah berikan satu kewenangan kepada hamba-Nya, ikhtiar. Ikhtiar itulah yang memang jadi pengembangan sebenarnya. Mau maju mau enggak, mau berkah mau enggak, ya, mau hidupnya bahagia atau enggak bergantung kita. Jangan sampai kita berbuat sesuatu yang padahal sesuatu ini enggak bikin berkah, tapi jadi karakter. Udah begitu. Ya. Ini pentingnya ada orang yang kita datengin terus dia ngasih nasihat. Kalau mau tahu kalau mau nanya tentang kebaikan, cari sama orang yang fans sama kita, yang senang sama kita. Pasti dikasih tahu baiknya banyak nih. 3 dikasih tahu 5. Emang dia demen, kagak ada nggak jelek.
bagus, ini bagus. Tapi kalau mau cari kejelekan kita, cari orang yang gedek sama kita. Cari orang yang nggak suka sama kita minta 3, dia minta kasih 5 ke dia. Jelekannya diurut tuh dia. Gak demen tuh. Apanya pada sebutin dia. Dibacain A, B, C, D, C, F. Nah, gak demen. Sebenarnya yang begitu-gitu tuh penting buat kita. Kenapa? Jadi kita tahu jeleknya kita. Walaupun mungkin gak benar semua. Mungkin gak benar semua yang disebutkan karena ada rasa benci. Tapinya dari situ kita bisa begitu. Ini namanya watawasau bil haqqi watawasau. Kita kalau nggak pernah ada orang yang tegur, hidup kita nyaman. Dan kita belum bisa keluar dari zona nyaman. Dibilangin ngambek. Kagak ada kalau musuh, kagak ada pengajian. Padahal dibilangin ini umum. Ngambek. Apalagi dibilangin secara langsung. Tuh hatinya namanya nggak bersih. Ya, kalau ada di kakinya bersih nih, kemudian ada cuka turun lewat di kakinya, kalau nggak sakit biasa aja kayak air. Tapi kalau ada luka dikit perih, gitu kan ya. Apakah perih kita terus ngomel-ngomel? Enggak, ya dilap, gitu kan ya, dibersihin, kasih obat yang lain. Menang ngambek dong mau ngapain? Gede-gede ambeknya doang ngambil egonya ya nggak bakal berubah udah, gitu kan ya, nggak bakal berubah. Maka ngaji ini maksudnya biar kita ada perubahan, ya, pelan-pelan, ya pelan-pelan kan, step by step. Terutama urusan sholat kita lainnya. Wa itaiz zakah, yang ketiga pondasinya adalah menunaikan zakat. Ini bermakna sosial sekali. Ya, kalau yang namanya tauhid, yang namanya sholat, yang namanya haji, yang namanya puasa, itu rata-rata larinya ke pribadi biasanya. Tapi kalau zakat larinya ke orang, sosial banget ya pokoknya. Itu mengajarkan kita supaya bahwa ada orang-orang yang memang butuh. Jangan pelit. Ya, duit disimpan, nggak disedekain, nggak bakal beranak tuh duit. Ya. Tapi kalau disedekain, nanti ada jalan lain. Karena kita nggak yakin. Nasi goceng aja nggak yakin gimana pas 100.000. Apalagi ngasih 200-300 juta, nggak yakin. Gitu kan ya, nggak yakin, nggak punya. Ya. Jadi bukan zakat, mana bukan zakat aja, zakat kan bagi orang yang memang kaya. Ya bagi orang yang nggak punya sedekah. Ya sedekah barokah. Gitu. Yang nggak bisa zakat ya sedekah. Ya, terutama sama orang-orang yang memang kita berharap dari keberkahannya, orang tua, ibu. Gitu kan. Yang masih punya ibu nih. Ya kalau salaman ibu jangan licin-licin banget tuh tangan. Salaman yang lengket tuh tangan, keset. Apa maksudnya itu? Keset tangannya. Gak mau juga, kasih duit. Ya, orang tua sih nggak minta, cuma kalau dikasih ya Allah, redo banget tuh. Dijadi doa deh. Ya Allah, barak Allah. Saya kalau ngasih orang tuh doanya panjang banget, amin. Ya. Walaupun orang sih nggak minta. Ya. Tapi itu bagian dari cara kita ngeberkahin rezeki kita. Ya kita makan sendiri atau kita ini ya biasa udah biasa. Wa hajjil bait, kemudian pergi haji. Ini nampak jelas dari Rasulullah Nabi Adam. Ini memang biayanya mahal. Sekarang ini sudah jadi berapa ya? Sudah naik lagi kalau nggak salah sekarang ya. Hah? 56 ya. Arab 25, 56 banyak nambah aja.
bukanya. Bismillah, Bismillah, gitu. Ya. Orang yang belum naruh aja Bismillahnya kenceng, belum naruh Bismillahnya kenceng, apalagi yang udah naruh. Ya orang banyak kok nggak punya duit tapi dikayakan oleh Allah, dimampukan oleh orang-orang lain. Istiqoah bi ghairihi, kemampuannya dengan orang lain bisa jadi. Ya Agus, Haji Bekasi, Haji biaya boleh dikasih. Haji Agus, Haji hasil gusuran. Ya dari mana aja, yang penting bisa pergi haji. Kalau pergi haji udah diniatin aja, insya Allah niatnya sampai, pahalanya dapat. Jangan sampai niat juga enggak, udah pergiannya kagak, niatnya kagak. Allah akan kasih tuh dari pahala niatnya. Wasaumi Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Nah itu tinggal 3 bulan ke depan nih. Ya puasa Ramadan, panjang umur sehat, biar sampai masuk bulan Ramadan lagi. Karena kan ngangenin Ramadan. Walaupun kita berupaya keras tuh sebulan penuh kita puasa. Puasa sunat Senin Kamis susah. Tapi Ramadan tuh bisa 30 hari. Walaupun hari pertama kedua di jidat banyak keringat jam 12, palingnya puyeng karena belum biasa. Tuh hari ketiga tuh biasa tuh. Ya. Iya, orangnya nggak biasa puasa, dia lalu hisap. Puyeng. Udah asem, lapar. Gitu kan ya. Gaji belum turun lagi. Tambah itu. Gitu kan ya. Bukan lapar, mules. Ya, tapi 30 hari kelas tuh kita bisa laksanakan. Kenapa? Ada ikatan batin kepada Allah. Jadi ini namanya rukun Islam. Ya mudah-mudahan kita bisa semua nih. Ya paling haji aja yang kita lagi kejar paling. Ya. Ini segini banyaknya orang belum ada yang haji nih. Ya banyak-banyak wirid lah, banyak baca Quran. Enggak pernah juga ya baca surat tanah. Insya Allah berangkat. Ya, insya Allah berangkat. Iyalah. Ya. Rawahul Bukhari wa Muslim an Ibnu Umar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bainama rajulun yamshi bi tariqin." Pada satu ketika ada seorang laki-laki, ada seseorang berjalan di tengah jalan atau di satu jalanan. Wajada husna syaukin. Kemudian dia menemukan ya ranting berduri alam tariq pada satu jalan. Di tengah jalan ini ketemu ada duri. Fa'akharu. Kemudian orang itu dengan rasa keikhlasannya dia singkirkan tuh, dia pinggirkan, dia buang tuh. Ini dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya apa? Fasyakarallahu lahu. Allah berterima kasih kepada, maknanya bagaimana? Allah senang dengan apa yang dia lakukan. Allah ridho dengan apa yang dia kerjakan. Jadi amal soleh. Akhirnya apa? Faghfara lahu. Maka orang itu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam satu riwayat dalam kitab Risalatul Mu'awanah itu orang tersebut ketika Rasul Isra dan Mi'raj itu mondar-mandir di hadapan Rasulullah sambil senyum. Makanya Nabi nanya, "Wahai malaikat Jibril, siapa tuh orang? Dari tadi senyum-senyum aja di mondar-mandir." Apa kata malaikat Jibril? Itu orang mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala karena nyingkirin duri di jalan, sehingga Allah redho mendapatkan ampunan, dia masuk surga. Makanya kita nggak boleh menganggap satu hal yang kecil itu nggak ada faedahnya. Bisa jadi satu hal yang kecil itu mendapatkan pandangan besar, menjadi rahmat Allah
Subhanahu wa taala. Bisa jadi satu yang kecil tapi dosa kezaliman itu dipandang murka oleh Allah sehingga menjadi laknat Allah. Bisa jadi kecil dua-duanya, tapi yang satu mendapatkan pandangan rahmat, yang satu mendapatkan pandangan laknat dari Allah. Makanya hati-hati. Ya. Kamu jangan bikin orang dari itu. Itu kalau orang dari itu kezaliman yang kita lakukan, itu bisa jadi membuat hidup kita jadi susah. Kenapa? Diduain sama dia. Kan dua-duanya saja orang dizalimin. Gua sumpahin lo, hidup lo berkah. Itu tuh tajam sebenarnya. Oh, kalimat-kalimat itu datang dari orang karena dizalimin. Itu kalau nanti nyambung ke Allah, kemudian Allah bilang iya, apalagi diaminkan oleh malaikat, kelar hidup kita. Bisa jadi susah. Gara-gara ada sesuatu hal yang kita zalim. Ya, kita zalim. Makanya perlu minta maaf. Ya, perlu minta redho. Itu begitu, jangan sampai nantinya ada kezaliman kita yang membuat hidup kita terus hidup kita nggak baik. Terutama hak ada itu sama istri, sama anak, sama tetangga, sama keluarga. Itu ya berhati-hati lah. Jangan kita anggap udah biasa ya, itu jadi karakter. Tadi saya bilang kesalahan yang menjadi karakter tuh bahaya. Dan dia nganggap itu benar, kan repot. Ya, kesalahan menjadi karakter. Kemudian dia menganggap bahwa itu adalah benar. Oh, itu bahaya. Bahaya. Ya. Jadi kita harus banyak-banyak untuk melakukan kebaikan-kebaikan walaupun orang nggak tahu. Dan orang sebenarnya sih nggak perlu tahu juga, nggak perlu viral juga, nggak perlu pujian juga, buat apa juga, nggak penting juga. Apakah dengan dipuji kita hebat? Enggak juga, biasa-biasa aja. Apalagi muji cuman di nggak ngaruh juga. Ini nggak ngaruh. Aneh kan dicela sama orang juga, sebenarnya nggak ngaruh juga. Jadi dicela juga kita nggak juga terperosok, dia juga runtuh, dia kita jatuh, nggak biasa. Jadi dipuji tidak melambung, ketika dicela tidak terpuruk. Itulah kalimat Anies Baswedan, calon presiden nomor 1. Wallahu a'lam. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Di mukhtasar hadis di penghujung tahun 2003. Mungkin ada yang mau nanya? Kalau secara urutannya beda ya tadi? Yang pertama itu yang haji itu yang pertama. Haji itu yang kelima maksudnya. Haji itu yang ke syahadat, sholat, kemudian zakat, puasa, kemudian pergi haji ke Baitullah. Maka sebut dia sebagai rukun Islam yang kelima, menyempurnakan rukun Islam tersebut. Dan di sini memang hadisnya yang keempat. Cukup? Nanti tahun baru ya nggak usah banyak macam-macam lah. Ya nggak usah ikut meramaikan macam-macam, menurut saya sih biasa-biasa aja. Ya artinya jangan terkesan kayak bukan orang pengajian gitu. Ya biasa-biasa aja, setengah-setengah. Kalau mau makan ya makan aja gitu. Jangan terlalu heboh, jangan, biasa-biasa aja. Jadi ini kelihatannya keramin orang-orang gede juga. Gitu. Yang mau barang-barang siapa yang ngerayain siapa. Gitu kan ya. Ya biasa-biasa aja, santai aja gitu.
Kemudian Allah berikan kita taufik dan hidayah, sehat walafiat, panjang umur, murah rezeki, menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak cucu kita menjadi orang yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan hajat kita makbul. Semoga dosa kita di 2023 ini mendapatkan ampunan dan juga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan berharap di tahun depan menjadi tahun yang lebih baik bagi kita. Andai kan tahun 2004 kita dimatikan oleh Allah, enggak apa-apa, yang penting husnul khotimah. Ala hadhihi Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana a'tarafna bi'annana wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alayna tawbatan taghsilu kullana al-awrati wa amini rawati waghfir liwalidina rabbi wa mawlidina wal ali wal ikhwani وسائل الحلان وكل ذي محبة أو زيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى بكل صول صلى وسلم ربي عليه عدا وآله وصحبه إدادة تأسيس ربي والحمد لله بالبدء والتنى صلى الله على سيدنا محمد وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أشرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر